Hello everyone, myself Krishna Priyanka, faculty of the Knowledge Institute of Nursing, and today we'll learn about the uterine malformation. So the introduction. So the uterine malformation is a type of the female genital malformation resulting from an abnormal development of the Mullerian duct during the embryogenesis. તો during the embryogenesis જે Mullerian duct છે જેનું abnormal development થવાના કારણે થઈને ફિમેલ જે જેનાઇટલ છે એની અંદર આપણને માલફોર્મેશન જોવા મળે છે કાં તો પછી યુટ્રાઇન માલફોર્મેશનનો આ એક ટાઈપ છે. Incidence છે so incidence of the uterine malformation is estimated about the to be the 6.7% in the general population. Sexual difference in the stages 6 week આપણે જોઈએ તો એ ગ્લેન્ડ જોવા મળતું હોય છે અહીં આપણને મુલેન ડક્ટ જોવા મળે છે પણ એની અંદર જ્યારે આપણને ઓબનોર્માલિટી જોવા મળે તો આપણે એને કહીએ છીએ કે uterine malformation. So the types છે so American Fertility Society classification to 1 2 3 4 5 6 7. So Mullerian agenesis એટલે absent of the uterus, unicornuate uterus એટલે કે one side uterus હશે, uterus diadelphys એટલે કે double uterus હશે, bicornuate uterus એટલે કે uterus with the two horn, separated uterus એટલે કે uterine ની અંદર વચ્ચે septum જોવા મળશે, diethal sylvestron uterus in the accurate uterus. So first is the embryogenesis. So the uterus developed from the two duct called the Mullerian duct. તો જે uterus છે એ જે Mullerian duct છે બે એમાંથી બનતું હોય છે. સો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બે જે duct છે એમાંથી uterusનું formation થતું હોય છે. Lower two third of the this duct is uterus. So બાકી વચ્ચેનો જે પાર્ટ છે લોઅર થર્ડ પાર્ટ છે એને યુટરસ કરવામાં આવે છે. અપર વન થર્ડ છે એમાંથી ફેલોપિયન ટ્યુબ બનતી હોય છે. And the development of uterus is divided into the three stages. So 9 to 6 to 9 વીકની અંદર આપણને મુલેરિયન ડક્ટ ખાલી જોવા મળે. 10 to 13 ની વચ્ચે આપણને અપવર્ડ ફ્યુઝન ઓફ ધ લોઅર પાર્ટ ઓફ ધ મુલેરિયન ડક્ટ. તો નીચેની સાઈડ ઉપરની સાઈડ આપણને થોડું એ લોઅર પાર્ટનું જે છે એ અપવર્ડ આપણને મુલેરિયન ડક્ટ જોવા મળશે અને 14 to 18 વીકની resorption of the medial septum. Development of the uterus. So the uterus developed from the middle part of the Mullerian duct after the fusion and the canalization. So uterus જ્યારે ડેવલપ થાય છે તો Mullerian duct નો જે મિડલ પાર્ટ છે અહીંયા ફ્યુઝન થઈ જાય છે અને એક કેનાલાઇઝેશન થઈ જાય છે. But the failure of the fusion and the canalization or the disappearance of the form of the septum become a single organ give the many of the congenital uterine abnormality. The defect in embryogenesis. So failure of the development of Mullerian duct between the 6 to 9 weeks lead to the uterine aplasia. Then failure of the Mullerian duct fusion between the 10 to 13 weeks lead to the uterine duplication. એટલે કે uterine આપણે બાયકોની ડબલ યુટરસ અહીંયા જોવા મળશે. And the failure of the resorption of the midline septum between the 14 to 18 weeks lead to the uterine septate એટલે કે જે septate uterus છે અહીંયા આપણને જોવા મળશે. Mullerian agenesis. So this malformation also called the uterine agenesis. Here the uterus is absent. For a woman with this malformation, there is a failure of the uterus, cervix and the vaginal development and the absence of the periods. The external view of the genital will look normal, but on the closer exam, they discover the swallow and the vaginal will be made and the end MRI will be needed to confirm this the diagnosis. Unicornuate uterus. So only one side of the Mullerian duct. So only one side આપણને Mullerian duct form થયેલી જોવા મળશે. In this malformation, the uterus only form halfway and the one side of the uterus may have a rudimentary horn. And the diagnosis એટલે કે USG કરીએ, હેટ્રોસ્કોપી કરીએ, લેપ્રોસ્કોપી કરવામાં આવે. રિસ્ક છે કે પ્રેગ્નન્સી લોસ એટલે કારણ કે અહીંયા અબનોર્માલિટી બ્લડ સપ્લાય બરાબર નહીં મળે, પ્રીટર્મ લેબર થવાના ચાન્સીસ છે, એક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી થવાના પણ અહીંયા આપણને ચાન્સીસ છે. Then didelphic યુટ્રસની અંદર હિયર ધેર ઇઝ અ કમ્પ્લીટ લેક ઓફ ધ ફ્યુઝન ઓફ ધ Mullerian duct. તો અહીંયા જે Mullerian duct છે અહીંયા જોઈ શકો છો પિક્ચરમાં કે બંને સાઈડ અલગ અલગ છે, અહીંયાનું ફ્યુઝન પણ થતું નથી એટલે કે ટુ યુટ્રસ ટુ સર્વિક્સ અને ટુ વજાઇના. The complaint is the dysmenorrhea and the dyspnea. Complication is a premature birth, malpresentation. Twins are also be common associated with the didelphic uterine pregnancy. However, there is a good possibility that the birth can occur in a separate time. તો બની શકે છે કે બંનેની અંદર અલગ અલગ સેપરેટ ટાઈમે બર્થ થવાના ચાન્સીસ છે. બાયકોર્નેટ યુટ્રસ. So it is a type of the two type. બારકોર્નસ બાયકોલિસ યુટ્રસ એટલે કે ટુ યુટ્રાઇન કેવિટી હશે અને ડબલ સર્વિક્સ હશે અહીંયા. તો યુટ્રાઇન જે કેવિટી છે બે હશે અને ડબલ સર્વિક્સ હશે. બટ અહીંયા જે સિંગલ આપણને વજાઇના છે અહીંયા સિંગલ જોવા મળશે. ડાયગ્નોસિસ આપણે જોઈએ તો યુએસજી અને લેપ્રોસ્કોપી કરવામાં આવશે. રિસ્ક છે કે અહીંયા પ્રીટર્મ લેબર, સર્વાઇકલ ઇન્સફિશિયન્સી થવાના ચાન્સીસ છે, મિસકેરેજ થવાના ચાન્સીસ છે. In some cases, a woman with this type of the uterine malformation can carry a baby in a full term with a no complication. It just vary from person to person. The septate uterus wise, so here is the two Mullerian duct fuse, but there is a persistence of the septum in between
ધ પાર્શિયલી ઓર ધ કમ્પ્લીટલી. સો પાર્શિયલી ઓર કમ્પ્લીટલી સેન્ટરમાં આપણને અહીંયા એક સેપ્ટમ જોવા મળશે. વિથ ધ કમ્પ્લીટ સેપ્ટમ ધ વજાઇના સર્વિક્સ એન્ડ ધ યુટરસ કેન બી પાર્શિયલ. ડાયગ્નોસિસ યુએસજી રિસ્ક થાય મિસકેરેજ થઈ શકે છે. મેનેજમેન્ટ છે કે હિસ્ટોટ્રોપિક સર્જરી કરવામાં આવે છે. આર્ક્યુએટ યુટરસ છે. જો યુટરસ હેવ ડિપ્રેસ ઇન ધ ફંડસ, તો યુટરસ થોડું ડિપ્રેસ થયેલું હશે ફંડસની અંદર, એનો હાર્ટ શેપ કેવિટી આપણને જોવા મળશે. અ વુમન વિથ ધ arcuate uterus can carry a baby full term pregnancy. The risk but miscarriage in the preterm birth. ડાયગ્નોસિસ કરી શકે છે ટ્રાન્સવોજાઇનલ સોનોગ્રાફી, હિસ્ટ્રોસલ્ફેન્જિયોગ્રાફી, એમઆરઆઈ એન્ડ હિસ્ટ્રોસ્કોપી કરવામાં આવે છે. ધ ક્લિનિકલ ફીચર્સ છે કે ઇનફર્ટિલિટી થઈ જાય આવા પેશન્ટમાં, દેન ડિસ્પેન્યુરિયા જોવા મળે, મેન્સ્યુરેશન ઓબનોર્માલિટી હોય, રિકરન્સ મિસકેરેજ થઈ જાય, પ્રીટર્મ લેબર જોવા મળે, ઇન્ટ્રાયુટ્રાઇન ગ્રોથ રિટાર્ડેશન આઈયુડી, ઓબ્સ્ટ્રક્ટર લેબર એન્ડ માલ પ્રેઝન્ટેશન આપણને આવી કન્ડિશન જોવા મળતું હોય છે. અબાઉટ ધ ઇન્વેસ્ટિગેશન, સો હિસ્ટ્રી કલેક્શન હોય, યુટ્રાઇન સાઉન્ડ ટેસ્ટ હોય, યુએસજી છે, એમઆરઆઈ છે, એક્સરે છે, હિસ્ટ્રોસ્કોપી છે, હિસ્ટ્રિયોસલ્ફિન્જિયોસ્કોપી છે, લેપ્રોસ્કોપી છે. સો આવી બધી કન્ડિશન ઇન્વેસ્ટિગેશન અહીંયા કરવામાં આવતું હોય છે. અબાઉટ ધ ટ્રીટમેન્ટ, સર્જરી ઇઝ નોટ એક્ચ્યુઅલ ઇન્ડિકેશન ઓલવેઝ. તો ઓલવેઝ અહીંયા સર્જરી જ કરવી એ બરાબર નથી. સો પ્રેગ્નન્સી આઉટકમ ઇઝ 86%. સેપ્ટેટરી યુટ્રસ હોય તો 50% ચાન્સીસ છે. બારકોન્યુએટ યુટ્રસ હોય તો 40% છે. યુનિકોન્યુએટ 64 છે. અને અહીંયા આપણે જોયું કે ડાયપ્લોઇડ જે યુટ્રસ એ હોય તો બી 60% છે. સર્જિકલ એક્સિઝનની અંદર અહીંયા ડુમેમેન્ટ્રી હોર્ન છે. એને યુનિફેક્શન ઓપરેશનની અંદર બાયકોન્યુએટ અને સેપરેટર યુટ્રસની અંદર અબડોમિનલ ખાતે હિસ્ટેક્ટોમી, મેટ્રોપ્લાસ્ટી પણ અહીંયા કરવામાં આવતી હોય છે. જે યુનિફિક્સેશન બાયકોન્યુએટ સેપરેટ છે, અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ યુટ્રસને બંને સાઈડથી રિમૂવ કરીને એને જે વચ્ચેનો પાર્ટ છે એને અહીંયા આપણે જોઈન કરવામાં આવતો હોય છે. So it's all about the malformation of the uterine cavity.